بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجاہدین غزوہ ہند، سلطان شہاب الدین غوری۔ دوستو، جس دور میں سلطان صلاح الدین ایوبی فلسطین اور شام کی صلیبی جنگوں میں مصروف تھے، تقریباً اسی دور میں افغانستان میں غزنوی سلطنت کا زوال ہو چکا تھا اور اس کی جگہ غوری سلطنت قائم ہو چکی تھی۔ تقریباً 1192 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے شام میں انگلستان کے صلیبی بادشاہ رچرڈ شیردل کے ساتھ آخری امن معاہدہ کیا اور ساتھ ہی تیسری صلیبی جنگ کا اختتام بھی ہو گیا۔ تقریباً اسی دور میں مسلم دنیا کے مشرقی سرے پر سلطان شہاب الدین غوری افغانستان سے درہ خیبر کے راستے مشرق ہندوستان میں غزوہ ہند کی نیت سے داخل ہو رہے تھے اور دہلی کے قریب ہریانہ کے ایک میدان میں راجپوت ہندوؤں کے سامنے صف آرا ہوئے۔ غوری سلطنت کے قیام سے قبل سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر 17 حملے کیے۔ اس وقت ان کے ان حملوں کا مقصد ہندوستان پر قبضہ کرنا نہیں بلکہ ہندوستان کے راجوں اور مہاراجاؤں کی سیاسی، عسکری اور معاشی قوت کو کچلنا تھا، تاکہ بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں اسلامی ریاست کا قیام آسان ہو جائے۔ سلطان محمود غزنوی کے دور کے تقریباً 250 سال بعد ان کی غزنوی سلطنت کی جگہ سلطان شہاب الدین غوری کی غوری سلطنت نے لے لی، اور اب وہ اسی مشن کو جاری رکھنا چاہتے تھے کہ جس میں سلطان محمود غزنوی نے اپنے دور حکومت کے 32 برس صرف کیے تھے۔ غوری سلطنت قائم ہونے کے بعد ہی سلطان محمد غوری نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہندوستان میں ایک اسلامی ریاست قائم کی جائے، اور اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ لشکر کشی کا آغاز کیا۔ دہلی سے تقریباً 150 کلومیٹر دور ترائن کے میدان میں مسلمانوں کی ترک اور افغان فوج راجپوتوں کی ہندو فوج کے سامنے صف آرا ہوئی۔ ہندوؤں کے لشکر میں تقریباً 2 لاکھ گھڑ سوار، 300 ہاتھی اور ان گنت پیدل فوجی تھے کہ جس کی قیادت دہلی کا راجہ گووندا بذات خود کر رہا تھا، جبکہ مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 1 لاکھ سے کچھ زائد تھی۔ سلطان شہاب الدین غوری کی فوج میں موجود ترک دستوں نے اس سے پہلے کبھی ہاتھیوں کی اتنی بڑی دفاعی دیوار نہیں دیکھی تھی، اور نہ ہی مسلمانوں کے گھوڑے ہاتھیوں سے مانوس تھے۔ اس موقع پر مسلمانوں کی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا: میمنہ، مصرا اور کلب۔ سلطان غوری نے خود مرکز یعنی فوج کے عین وسط میں اپنی جگہ بنائی۔ جب ہندو راجپوتوں کی فوج ہاتھیوں کی ایک دیوار کے ساتھ مسلمان لشکر سے ٹکرائی تو مسلمانوں کے گھوڑے بدک کر تتر بتر ہو گئے۔ اس کیفیت میں دایاں اور بایاں دستہ شدید دباؤ میں آ کر پیچھے ہٹنے لگا، لیکن غوری اپنے مرکز کے ساتھ تقریباً 3 لاکھ سے زائد لشکر کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے رہے، مگر ہاتھیوں اور دشمن کی عددی برتری کا دباؤ اتنا شدید تھا کہ مسلمانوں کی صفیں اکھڑنے لگی۔ راجپوت راجہ گووندا بذات خود ایک ہاتھی پر سوار ہو کر سلطان کے سامنے آیا اور دونوں بادشاہوں کی دست بدست لڑائی شروع ہو گئی۔ اس لڑائی میں دونوں بادشاہ شدید زخمی ہوئے، اور اس سے پیشتر کے سلطان غوری میدان جنگ میں گر جاتے ان کے ایک غلام نے آگے بڑھ کر ان کو سہارا دیا، گھوڑے پر بٹھایا اور میدان جنگ سے نکل گیا۔ اس غلام کو دنیا آج قطب الدین ایبک کے نام سے یاد کرتی ہے کہ جو بعد میں دہلی کے پہلے مسلمان سلطان بنے۔ سلطان غوری کے میدان جنگ سے نکل جانے کے بعد مسلمان فوج بکھرنا شروع ہو گئی۔ اسی افراتفری میں عام پسپائی کا حکم جاری کر دیا گیا۔ میدان جنگ سے پیچھے ہٹنے کے بعد ہندو فوج نے تقریباً 40 کلومیٹر تک تعاقب کیا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت ذلت آمیز شکست تھی۔ محمد بن قاسم کی ہندوستان پر پہلی یلغار سے لے کر پچھلے تقریباً 400 سال میں یہ مسلمانوں کی ہندوؤں کے ہاتھوں پہلی شکست تھی۔ سلطان شہاب الدین غوری اس جنگ میں شدید زخمی ہوئے تھے اور بہت مشکل سے اپنی بچی کھچی فوج کے ساتھ واپس لاہور پہنچ سکے۔ ہندوستان پر ان کی پہلی مہم بری طرح ناکام ہوئی، مگر یہ غیرت مند سلطان ہار ماننے والا نہیں تھا۔ افغانستان واپس لوٹنے سے قبل ہی سلطان غوری یہ تہیہ کر چکے تھے کہ جلد ہی وہ دوبارہ ہندوستان واپس لوٹ کر اس شکست کا انتقام لیں گے۔ سلطان کو اپنی اس شکست پر شدید غم و غصہ تھا۔ ان کی اپنی بہادری کے باوجود اس شکست کی وجہ ان کے سرداروں کی وہ کمزوری بنی کہ جو انہوں نے میدان میں دکھائی، اور ہاتھیوں کا مقابلہ کرنے کے بجائے پسپائی کا راستہ اختیار کیا۔ ان کی کمزوری اور بزدلی کی وجہ سے خود سلطان میدان جنگ میں شدید زخمی ہو گئے تھے۔ اب سلطان نے فیصلہ کیا
کہ جب تک اس شکست کا انتقام نہیں لیں گے وہ نہ تو اپنے بیوی اور بچوں کے پاس جائیں گے اور نہ ہی اپنا وہ خون آلود لباس اتاریں گے کہ جو انہوں نے اس روز میدان جنگ میں پہن رکھا تھا۔ افغانستان واپس پہنچتے ہی ایک نئی مہم کی تیاری کا حکم جاری کر دیا گیا، مگر سلطان ہندوؤں کی طاقت کو دیکھ چکے تھے اور اب ان کا ارادہ یہ تھا کہ اگلی مہم کے لیے ایک بھرپور تیاری کے بعد ایک مضبوط لشکر ترتیب دیا جائے۔ ایسے مضبوط لشکر کی تیاری میں سلطان کو کئی سال کا عرصہ درکار تھا۔ دوستو، سلطان محمود غزنوی کے دور سے ہی ہندوستان میں اولیاء اللہ اور فقراء آ کر بسنا شروع ہو گئے تھے۔ جیسے جیسے مسلمان فوجیں ہندوؤں کی سیاسی، عسکری اور معاشی طاقت کو کچل رہی تھی، اسی طرح یہ بابرکت روحانی ہستیاں بھی ایک مشرق قوم کو ایمان کے نور سے منور کرنے کے لیے پورے ہندوستان میں جا بجا آ کر بسنا شروع ہو گئی تھی۔ حضرت علی بن عثمان حجویری کے جو آج حضرت داتا گنج بخش کے نام سے مشہور ہیں، اسی دور میں غزنی سے آ کر لاہور بس گئے تھے اور یہاں پر ہندو جوگ در جوگ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہونا شروع ہو چکے تھے۔ حضرت داتا گنج بخش کے تقریباً 150 برس کے بعد چشتیہ سلسلے کے ایک بزرگ بھی اسی طرح کے مشن پر اجمیر میں آ کر آباد ہوئے۔ اس چشتیہ سلسلے کے فقیر کی اجمیر آمد اور یہاں موجود ہندوؤں کو اسلام کی دعوت دینا تاریخ کا وہ حیرت انگیز واقعہ ہے جو ایک طرف تو ناقابل یقین محسوس ہوتا ہے اور دوسری جانب ایک تقدیر ساز اور تاریخ ساز حقیقت بھی، کہ جس کے بعد آنے والے وقتوں میں پورا ہندوستان اسلامی لشکروں کے قدموں تلے روندا جاتا ہے۔ یہ بزرگ کہ جو اس تاریخ دور میں اس علاقے میں آ کر آباد ہوئے اور براہ راست یہاں کے ظالم راجہ کی رعایا کو اسلام کی دعوت دی، وہ ولی وقت، فقیر کامل اور چشتیہ سلسلے کے بزرگ ترین فقیر حضرت خواجہ معی الدین چشتی اجمیری تھے۔ اجمیر شریف تشریف لانے سے پہلے آپ نے بغداد میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی صحبت سے بھی فیض حاصل کیا اور ہندوستان آنے سے قبل انہیں ہندوستان میں کامیابی کی خوشخبری اور بشارت خود روزہ مبارک پر حاضری کے وقت دی گئی تھی۔ یہ بھی بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ سلطان الہند کا خطاب خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معین الدین چشتی کو عطا فرمایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سلطان الہند کا خطاب ملنے کے بعد آپ ہندوستان تشریف لائے اور اجمیر کے مقام پر اپنا مرکز بنایا کہ جہاں نہ کوئی مسلمان حکومت تھی اور نہ ہی ان کی حفاظت کا کوئی ظاہری انتظام۔ گویا وہ وحشی جنگجو ہندو راجپوتوں کے درمیان بیٹھ کر اپنے مشن کا آغاز کرنے والے تھے۔ اجمیر ہندوستان کے صوبے راجستھان کا ایک شہر تھا کہ جہاں ظالم بادشاہ پرتھوی راج چوہان کی حکومت تھی۔ اس علاقے میں راجپوتوں کا قبضہ تھا اور پورے ہندوستان میں یہ سب سے زیادہ طاقتور راجے اور مہاراجے تھے۔ ان راجپوتوں میں بھی سب سے زیادہ طاقتور راجہ پرتھوی راج ہی تھا۔ اس علاقے میں درندہ صفت اور سخت وحشی قسم کے لوگ رہتے تھے کہ جب ان کی بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو چھری سے ذبح کر دیا جاتا تھا۔ نتیجتاً اس قوم میں عورتیں کم اور مرد زیادہ تھے کہ جس کی وجہ سے اس قوم میں ایک ناپاک رسم شروع ہو گئی تھی کہ جس کو انگریزی میں پولیانڈری کہتے ہیں، یعنی ایک عورت کئی مردوں سے شادی کر سکتی ہے۔ یہ درندہ صفت قوم مسلمان دشمنی میں بھی سب سے آگے تھی۔ علاوہ ازیں اس علاقے میں جادو ٹونا بھی عام تھا۔ دوستو، حضرت معین الدین چشتی نے جب اس ویرانے میں اپنی کٹیا بنائی تو لوگوں پر اس طرح اثر انداز ہوئے کہ آس پاس کے لوگ آہستہ آہستہ مسلمان ہونا شروع ہو گئے کہ جس کے باعث پورے علاقے میں کوہرام اور تہلکہ مچ گیا۔ حضرت معین الدین کے پاس راجپوتوں کی ٹولیاں آتی اور وہ ان کا امتحان لینے کی کوشش کرتے اور ان کو یہاں سے نکالنے کی دھمکیاں بھی دی جاتی، لیکن آپ اپنی جگہ پر قائم رہے۔ حضرت معین الدین کو اللہ کی ایسی تائیدی غیبی حاصل تھی کہ جو کوئی بھی ان کو نکالنے آتا وہ نہ صرف دہشت زدہ ہو جاتا بلکہ متاثر ہو کر اسلام بھی قبول کر لیتا۔ یہ فقیر ایک ایسے غیر معمولی روحانی وجود تھے کہ جو اس علاقے میں ایک ایسا انقلاب برپا کر رہے تھے کہ جس میں کوئی تیر اور تلوار استعمال نہیں ہو رہا تھا بلکہ صرف ایک درویش اپنے روحانی وجود کی برکت سے ہی اس علاقے کو فتح کر رہے تھے۔ دوستو، جب اسلام کے اس علاقے میں تیزی سے پھیلنے کی خبر پرتھوی راج چوہان تک پہنچی تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طریقے سے آپ کو اس علاقے سے نکال دیا جائے۔ پرتھوی راج کی ماں کو ہندو جوتشیوں اور نجومیوں نے یہ اطلاع دی تھی کہ ان کے علاقے میں ایک بہت بڑے بزرگ نے آنا ہے اور کوئی ان بزرگ کی توہین اور بے عزتی کرے گا تو اس کے نتیجے میں پوری سلطنت تباہ ہو جائے گی اور جو کوئی ان بزرگ کی عزت کرے گا اس کو دنیا میں عزت ملے گی۔
उस औरत ने जब तमाम अहवाल की तफ्तीश की तो वो जान गई कि ये वही बुजुर्ग है कि जिनके आने की इत्तला उसको नजूमियों ने दी थी। उसकी माँ ने पृथ्वी को मना किया कि वो किसी सूरत भी इन बुजुर्ग को तकलीफ ना पहुंचाए, मगर पृथ्वी मुसलमानों के खिलाफ अपने गुस्से, तासुब और नफरत में कोई मौका जाया नहीं जाने देता था। ये वो वक्त था कि जब मुसलमान फौजें इन इलाकों में मौजूद ही ना थी और ये तमाम इलाके कट्टर हिंदू राजपूतों के जेर असर थे। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि पृथ्वीराज ने हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती के चंद मुरीदों को पकड़कर उनकी उंगलियां काटकर आपके पास भिजवा दी। जब आपके मुरीद अपनी कटी हुई उंगलियां लेकर आपके पास पहुंचे तो हजरत मोइनुद्दीन ने अपने मुरीदों से कहा कि फिक्र ना करो और इन उंगलियों को जमीन में दफन करके साथ ही पृथ्वीराज पर भी मिट्टी डाल दो। ये वाकया उस वक्त पेश आया कि जब पृथ्वीराज अपने उरूज पर था, चूंकि 1 साल कबल ही वो सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी की फौजों को बुरी तरह शिकस्त देकर वापस अफगानिस्तान भेज चुका था और उसको इस बात का पूरा यकीन था कि अब मुसलमान कई बरस तक दोबारा हिंदुस्तान का रुख नहीं करेंगे। दोस्तों, जब हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती के हाथों इस्लाम तेजी से इस इलाके में फैलने लगा तो पृथ्वीराज चौहान भड़क कर आपकी जान का दुश्मन हो गया। ये भी कुदरत का एक अजीब तमाशा था कि एक तरफ इलाके का जालिम जाबिर बादशाह और दूसरी जानिब फटे पुराने कपड़े पहने एक मिस्कीन सा फकीर कि जो अपनी झोपड़ी में बगैर किसी जाहिरी ताकत, फौज या असलहे के उस वक्त के फिरौन के मुकाबले पर खड़ा हुआ था। पृथ्वी की हर मुमकिन कोशिश के बावजूद भी हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ से जाने पर आमादा न थे। बिल आखिर वो गुस्ताख राजा बेअदबी और जुल्म की आखिरी हदें पार करने पर तुल गया। उसने हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती को धमकी दी कि अगर वो इस इलाके से ना निकले तो पृथ्वीराज हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती को और उनके तमाम मुरीदों को कत्ल करवा देगा। अल्लाह का ये फकीर इस मुशरिक बादशाह की धमकी सुनकर जलाल में आ गया। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती ने जलाल के आलम में पृथ्वी को मुखातिब करके फरमाया कि हमने तुझे जिंदा गिरफ्तार करके मुसलमान फौज के हवाले किया। पृथ्वीराज चौहान जाहिरन एक मिस्कीन फकीर की जानिब से ये धमकी सुनकर पहले तो हक्का बक्का रह गया और फिर हकारत से कहके लगाने लगा। बड़े तंज से वो हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती से पूछता है कि कौन सी मुसलमान फौज आएगी मुझे गिरफ्तार करने के लिए। इसके इस तंजिया सवाल को सुनकर हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती ने उसको कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ इतना कहलवा दिया कि अब जो होगा वो तुम देख लोगे। दूसरी तरफ काबुल में सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी अपने खून आलूद लिबास में हिंदुस्तान पर हमले की अगली मुहिम की तैयारी कर रहे थे। एक रात ख्वाब में सुल्तान को एक बुजुर्ग की जियारत हुई और वो बुजुर्ग सुल्तान को बड़े वाज़े अल्फाज में हुक्म देते हैं कि मैंने हिंदुस्तान तुझको दिया, आकर इस पर कब्जा कर ले। सुल्तान गौरी इस ख्वाब से बेदार होते हैं और उसकी ताबीर के बारे में फिक्रमंद हो जाते हैं। उनके वहमो गुमान में भी न था कि वो बगैर भरपूर तैयारी के और फौज की एक कसीर तादाद के बगैर हिंदुस्तान पर एक मर्तबा फिर हमला भी कर सकते हैं। लिहाजा उन्होंने इस ख्वाब को नजरअंदाज कर दिया। मगर फिर ख्वाबों का तवातुर से एक सिलसिला शुरू हो गया कि जिसमें वही नूरानी सूरत बुजुर्ग बार बार तशरीफ लाकर सुल्तान को हिंदुस्तान पर हमले का हुक्म दे रहे थे। अब उनके लहजे में सख्ती भी आ गई थी क्योंकि सुल्तान अभी तक गोमगो के आलम में थे। जब ख्वाबों की तवातिर से आमद शुरू हो गई तो सुल्तान ने भी उल्मा, फुकरा और साहिब फरासत लोगों से मशवरे शुरू किए। सभी ने सुल्तान को यही मशवरा दिया कि उन बुजुर्ग की ख्वाब में आमद और हिंदुस्तान पर हमले करने का हुक्म एक गैबी इशारा है और इसकी तामील लाजिम है। सुल्तान को एक फकीर ने यह ताबीर बताई कि अब सुल्तान के साथ रूहानी ताइद भी शामिल है और उनको यह हुक्म दिया जा रहा है कि वो हिंदुस्तान जाएं क्योंकि उनकी फतह यकीनी है। दोस्तों, जब सुल्तान ने यह दरियाफ्त किया कि ये बुजुर्ग कौन है तो वो फकीर खामोश हो गए और कहा कि ये एक राज है कि जो फतह के बाद ही आप पर आश्कार होगा। इस मशवरे के बाद सुल्तान ने यकसू होकर फैसला कर लिया कि वक्त ज़ाया किए बगैर जितनी भी फौज तैयार है उसे लेकर एक मर्तबा फिर हिंदुस्तान पर यलगार की जाए। अब सुल्तान ने वक्त ज़ाया किए बगैर फिर जंग की तैयारी शुरू की और अपने तमाम अमीरों की राय के बरखिलाफ 1,20,000 घुड़सवार तैयार करने के बाद एक मर्तबा फिर दिल्ली के करीब इसी तराइन के मैदान में पहुंच गए कि जहां कुछ अरसा कबल उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा था।
अब की दफा उनके मुकाबले पर खुद पृथ्वी राज चौहान था कि जो तकरीबन 5 लाख फौज और 3000 हाथियों के साथ मैदान जंग में आया था। उस दौर की जंगों के लिहाज से पृथ्वी राज चौहान दुनिया की एक अजीम अस्करी कुव्वत के साथ मैदान जंग में उतरा था। उस वक्त दुनिया की किसी फौज में इतनी भारी तादाद में हाथी यानी उस वक्त के टैंक ना थे कि जितने पृथ्वी राज मैदान जंग में झोंकने के लिए लाया था। अगर सिर्फ अस्करी तनासुब से देखा जाता तो जंग शुरू होने से पहले ही यूं महसूस होता था कि सुल्तान गौरी एक मर्तबा फिर शिकस्त खाकर लौटेंगे। मगर जो कुछ होने जा रहा था वो ना तो पृथ्वी राज के वहमो गुमान में था और ना ही सुल्तान गौरी के। जंग की असल कमान कहीं और थी। दोस्तों, पिछले साल की शिकस्त की वजह से अब की दफा सुल्तान ने बहुत ही मोहतात मगर जारहाना हिकमत अमली अपनाई। उन्होंने अपनी फौज को 5 हिस्सों में तकसीम किया और यह हिकमत अमली बनाई कि फौज का एक हिस्सा पीछे रखा जाए जबकि 4 हिस्से मैदान जंग में लड़ते रहे। एक वक्त में फौज का एक हिस्सा आगे जाता और दुश्मन से टकराता। इसके बाद मुसलमानों के मुसल्लह घुड़सवार दस्ते आगे जाते और हाथियों की आंखों पर ज़रबे लगाते। जब एक दस्ता थक जाता तो वो पीछे हट जाता और पीछे वाला दस्ता आगे बढ़कर इस जंगी कार्रवाई को जारी रखता। इस मुतहरिक और गैर मामूली हिकमत अमली के नतीजे में ये हुआ कि हिंदुस्तानी फौज को तो आराम और सुकून ना मिल सका, लेकिन मुसलमान फौज के दस्ते हर थोड़ी देर के बाद ताज़ा दम होकर दोबारा हमला आवर होते रहते। ये लड़ाई शाम तक जारी रही। दिन के आखिरी पहर तक हिंदुस्तानी फौज बुरी तरह थक चुकी थी और उसके सफ़े अव्वल में मौजूद हाथियों के दिफाई हिसार को भी तोड़ा जा चुका था। जब हाथियों की दीवार आगे से हटी तो ऐन मगरिब के वक्त सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने अपने मरकज से बराह रास्त पृथ्वी राज पर हमला कर दिया। सुल्तान ने अब अपनी पूरी कुव्वत समेटकर पृथ्वी के खिलाफ मरकूज कर दी कि जिसकी वजह से हिंदू फौज का मरकज कमजोर पड़ने लगा और पृथ्वी राज खुद दबाव में आ गया। जो ही पृथ्वी राज मुसलमान फौज की जद में आया तो सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने पूरी कुव्वत के साथ फैसला कुन यलगार कर दी। इसके बाद घुमसान की जंग शुरू हो गई। हाथियों के वापस पलटने की वजह से खुद राजपूतों की फौज अपने ही हाथियों के पैरों तले रोंदी जाने लगी और उनकी सफ़ें उलटना शुरू हो गई। इसी अफरा तफरी में पृथ्वी राज के जाती मुहाफिजिन भी या तो मारे गए या मुसलमानों के दबाव के तहत पीछे हट गए और पृथ्वी राज मैदान जंग में तन्हा रह गया। अब सुल्तान की निगाह अपने अजली अबदी दुश्मन पर मरकूज थी। फौरन ही पृथ्वी राज को घेर कर जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। जो ही पृथ्वी राज के गिरफ्तार होने की खबर फैली तो बाकी मांदा हिंद फौज बदहवासी में मैदान जंग से फरार होने लगी। भिपरे हुए अफगानों और तुर्कों ने अपनी गुज़िश्ता शिकस्त का इंतकाम लेते हुए भरपूर कत्लेआम किया। इस जंग में तकरीबन 2 लाख के करीब हिंदू कत्ल किए गए। इससे पहले इतनी बड़ी तादाद में हिंदुओं को मुसलमानों ने कभी कत्ल नहीं किया था। जंग के बाद जब पृथ्वी राज को जंजीरों में जकड़कर सुल्तान गौरी के सामने लाया गया तो सुल्तान को अपनी 1 साल पुरानी शिकस्त और अपने साथियों की शहादतें याद आ गई। जलाल की वजह से सुल्तान का वजूद कांपने लगा, लेकिन इस मौके पर इससे पहले कि सुल्तान कोई इंतकामी फैसला करते उनको एक पैगाम मौसूल होता है। करीब ही अजमेर के इलाके में मौजूद एक बुजुर्ग सुल्तान की जानिब एक पैगाम भेजते हैं और उनको अपने पास तलब करते हैं। यह पैगाम मिलते ही सुल्तान गौरी ने तमाम मामलात वहीं रोक दिए और सफर तय करके उन बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर हो गए। उन बुजुर्ग के चेहरे पर निगाह पड़ते ही सुल्तान शशदर रह जाते हैं। ये वही बुजुर्ग थे कि जिन्होंने मुसलसल ख्वाब में आकर सुल्तान को हिंदुस्तान पर हमले का हुक्म सादिर फरमाया था। ये बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि खुद हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती थे। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती के चेहरे मुबारक पर निगाह पड़ते ही सुल्तान ने अपनी पगड़ी उतारी और आपके कदमों में रख दी। सुल्तान अल हिंद ने अपने हाथों से वो पगड़ी उठाई और खुद शहाबुद्दीन गौरी को दोबारा पहनाई और इसके बाद सुल्तान गौरी को अपनी दुआओं और इजाजत के साथ रुखसत किया। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती का फैसला नाफिज किया जा चुका था। पृथ्वी राज चौहान जिंदा गिरफ्तार करके एक मुसलमान फौज के हवाले कर दिया गया था। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी इस जंग में फतह के बाद पृथ्वी राज को अपने साथ जंजीरों में जकड़कर गजनी ले गए और वहां पर उसको मुसलमानों के कत्ल के जुर्म और दीगर गुनाहों की सजा के तौर पर निशान इबरत बनाते हुए सजाए मौत दे दी।